الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها قال النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى وجه علي عبادة وذكر علي عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طیب و طاہر بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین حضرات، آج کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے، 21 رمضان المبارک۔ حضور مولا کائنات، داماد مصطفیٰ، زوج بطول، حسنین کریمین کے بابا جان حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا یوم شہادت ہے۔ حضرات ذی وقار، آپ حضرات کے سامنے آج میں مختصر سا تعارف پہلے پیش کروں گا حضرت مولا علی شیر خدا کا، اور انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے مل کر۔ پوری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں سے میری آواز سن رہے ہیں، تمام کو میں یہ عرض کروں گا، آج کا یہ دن بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ ہر بندہ اپنے گھر میں دعا کا اہتمام کرے، فاتحہ شریف کا اہتمام کرے، حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت ضرور پیش کریں۔ حضرات ذی وقار، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ایسی عظیم ہستی ہیں کہ جن کی ابتدا بھی مسجد، انتہا بھی مسجد۔ آپ کی ولادت خانہ کعبہ شریف میں ہوتی ہے، بیت اللہ شریف میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کی شہادت مسجد میں ہوتی ہے۔ اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے کہا تھا کسیرا میسر نشد ہی سعادت بقعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ آپ نے فرمایا یہ کس اور کسی کو یہ شان نہیں ملی جو شان یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کو عطا فرمائی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت بیت اللہ شریف میں ہوتی ہے اور آپ کی شہادت مسجد میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ اسد رضی اللہ، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی تھی، طواف کرتے کرتے مجھے درد زا ہوا، وہ درد جو بچے کی پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ حضرت علی کی والدہ فرماتی ہیں میں پریشان ہو گئی، اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ آپ کہتی ہیں اسی پریشانی کے عالم میں کیا دیکھتی ہوں کہ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ جاتی ہے، میں اس کے اندر خانہ کعبہ میں اندر داخل ہو جاتی ہوں، بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو جاتی ہوں، اور جب داخل ہوتی ہوں اور اس کے بعد میرے بیٹے علی المرتضی شیر خدا کی ولادت ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، حاضرین ذی وقار، حضرت علی المرتضی شیر خدا 3 دن خانہ کعبہ میں رہے لیکن آنکھیں نہیں کھولی۔ جب آپ چوتھے دن گھر میں آتے ہیں، ادھر سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی فرمایا چچی مبارک ہو، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں خیر مبارک، سونا بیٹا تو رب نے بہت اچھا عطا فرمایا ہے، بیٹے کے پاؤں بھی بہت خوبصورت ہیں، بیٹے کی ٹانگیں بھی بہت خوبصورت ہیں، بیٹے کا بطن اطہر بھی بہت خوبصورت ہے،
बेटे का सीना भी बहुत प्यारा है, बेटे का चेहरा भी बहुत प्यारा है, लेकिन मेरे बेटे ने आज तक 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अभी मेरे बेटे ने आंखें नहीं खोली। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी चच्ची लाओ, अली को मेरी तरफ लाओ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यदुल्ला वाले हाथ ऐसे फैला दिए। हजरत अली मुर्तजा कहते हैं, मुझे भी ना वो नबूवत की बीनी बीनी खुशबू आ गई। मैं समझ गया अली जिसकी इंतजार कर रहा था वो आ गया है, अली जिसकी इंतजार कर रहा था वो महबूब आ गया है। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम कहते हैं, मुझे सरकार की वो खुशबू आ गई, और खुशबू के बारे में मेरे आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क रिसालत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने भी कलम उठाया। आप कहते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर से गुजर जाते हैं हवा के झोंके जो हैं वो भी मुअत्तर हो जाते हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और मेरे पीर नसीरुद्दीन नसीर चिराग गोल्डा रहमतुल्लाह अलैह ने भी कलम उठाया। आप फरमाते हैं, वो जिधर से एक बार गुजरे हैं नसीर। हजरात मोहतरम तवज्जो से समात फरमाए, नसीर मिल्लत ने क्या फरमाया, वो जिधर से एक बार गुजरे हैं नसीर, 1000 बार फिर उधर से बहार गुजरी है। एक बार जिधर से मेरे आका गुजर जाते हैं फिर 1000 बार उधर से बहार गुजरती है। हजरत मौला कायनात कहते हैं, मुझे नबूवत की बीनी बीनी खुशबू आ गई। सरकार ने ऐसे हाथ पिलाए हैं, और हजरत फातिमा बिनते असद ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर मौला कायनात को रखा। हजरात जी वकार सामईन और नाजरीन हजरात तवज्जो के साथ ये आप देखेंगे भी सुनेंगे भी, आपका ईमान ताजा हो जाएगा जब मेरे आका ने ऐसे हाथ पिलाए। हजरत फातिमा बिनते असद ने मौला अली को सरकार के हाथों पर रखा। सरकार ने ऐसे उठाया, जब बतहन अतहर के बराबर आए तो अली ने आंखें नहीं खोली, सीना के बराबर आए आंखें नहीं खोली। जब ऐन बद्दुहा के चेहरे के सामने मौला कायनात आते हैं, हजरत अली मुर्तजा ने आंखें खोल ली, तो इसका जनाबे वाला सिला फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अता फरमाया कि हुजूर ने फरमाया, अन नज़रु इला वजहि अलीइन इबादा, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, व जिक्र अलीइन इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, अली का जिक्र करना भी इबादत है। हजरत जी वकार आस्ताना अलिया चिश्तिया मेहरिया इलियासिया बड़ीला शरीफ गुजरात पाकिस्तान से ये मैं पैगाम अर्ज कर रहा हूँ कि आज हम हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा का जिक्र कर रहे हैं, रब की इबादत कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की रूह से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली के चेहरे को देखना भी इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत। हजरत जी वकार मुझे फिर भी नसीरुद्दीन नसीर चिराग गोल्डा की याद आ जाती है। क्या करूं, मेरा प्यार उनसे है, क्योंकि हम उनके आस्ताना आलिया के गदा हैं। हुजूर ताजदार गोल्डा पीर मेर रिशा साहब के दर के मांगत हैं, पीर मेर रिशा साहब के पोते, और जनाबे वाला हुजूर बाबूजी सरकार के लफ्ते जिगर हुजूर लाला जी के नूरे नजर पीर नसीरुद्दीन नसीर चिराग गोल्डा रहमतुल्लाह अलैह फिर कलम उठाते हैं और रोकर फरमाते हैं, क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे या अली, जिसके है मौला मुहम्मद उसके है मौला अली, और जिनके चेहरे पर नजर करना इबादत है नसीर, वो हदीस मुस्तफा की रूह से है मौला अली, वो हदीस मुस्तफा की रूह से है मौला अली। हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा को रब ने ये मकाम अता फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, अली का जिक्र करना भी इबादत है। हजरत जी वकार हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा की इतनी शाने, इतना रब ने आपको मकाम अता फरमाया है। आपके सुसर मुबारक यानी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जाए, आप नबियों के सरदार हैं। हजरत मौला अली शेर खुदा को खुद देखा जाए, आप वलियों के सरदार हैं, और आपकी जोजा मोहतरमा सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा सैयदा फातिमा तुज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखा जाए,
آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ کے بڑے بیٹے سیدنا امام حسن مجتبی کو دیکھا جائے تو آپ سید الاسقیاء ہیں، اور آپ کے چھوٹے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو آپ سید الشہداء ہیں۔ یعنی جس سمت سے بھی دیکھا جائے، جس طرف سے بھی آپ کو دیکھا جائے، آپ شان والے ہیں، مقام والے ہیں، مرتبے والے ہیں۔